bicara dengan albir. Baiklah Bapak Ibu yang sangat berbahagia yang ingin membaca kitab sucinya sendiri ataukah mushafnya, bisa membuka atau mempersiapkan mushafnya, yaitu surat 2, surat Al-Baqarah ayatnya 186 sampai 190. Bersama kita Saudara Ustaz Wahid, dan kita minta dengan segala hormat kepada beliau untuk memandu kita, membimbing kita membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, surat yang kedua ayatnya 186 sampai 190. Kepada beliau, kepada Ustaz Wahidin Wahid, kita persilakan dengan segala hormat. Fadhil Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu Bapak, kita langsung saja fokus ke screen atau mushaf kita masing-masing. Kita mulai saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي إني قريب أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ أجيب دعوة الداع إذا دعان فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ فليستجيبوا لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم علم الله أنكم تخونون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فالآن باشروهن
وابتغوا ما كتب الله لكم فالآن باشروهن وابتغوا وابتغوا ما ما كتب كتب الله الله لكم لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وكلوا واشربوا واشربوا حتى يتبين لكم خيط الأبيض من خيط الخيط الأسود من الأسود الفجر من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ثم أتموا أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها تلك حدود الله الله فلا فلا تقربوها تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون كذلك يبين يبين الله آياته آياته للناس لعلهم لعلهم يتقون يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تأكلوا أموالكم أموالكم بينكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة يسألونك عن الأهلة
قل هي مواقيت للناس والحج قل هي مواقيت مواقيت للناس للناس الناس والحج والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وليس وليس البر البر بأن بأن تأتوا البيوت من البيوت من ظهورها ظهورها ولكن ولكن البر البر من من اتقى اتقى وأتوا البيوت من أبوابها وأتوا البيوت البيوت أبوابها أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا واتقوا الله الله لعلكم لعلكم تفلحون تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا وقاتلوا وقاتلوا في في سبيل سبيل الله الله الذين الذين يقاتلونكم ولا ولا تعتدوا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين إن الله لا لا يحب يحب المعتدين المعتدين. صدق صدق الله الله العلي العظيم صدق الله الله العلي العظيم العظيم اللهم اللهم صل صل وسلم وسلم وزد وزد وبارك وبارك على على رسول رسول الله الله وآله وآله الأطهار الأطهار على على رسول رسول الله الله وآله وآله الأطهار الأطهار اللهم اللهم صل صل على على محمد محمد وآل وآل محمد محمد اللهم صل وصل على على محمد محمد وآل وآل محمد محمد اللهم صل على اللهم صل محمد على وآل محمد محمد وآل وعجل فرج. محمد Saya kembalikan Ustaz. Terima kasih banyak Ustadz. Bapak Ibu sekalian, kita semuanya mengucapkan terima kasih, syukran katsira kepada Ustazana Ustadz Wahid bin Wahid yang telah memandu kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga beliau senantiasa terpelihara lahir dan batin, selalu Allah Subhanahu wa taala sertakan padanya malaikat rahmat yang meliputi kehidupannya di dunia sampai di arasy Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Bapak Ibu semuanya, semoga dengan ikut membaca ayat suci Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga kita semuanya terbimbing dalam kehidupan dunia ini. Kata ulama adalah seperti jembatan yang tipisnya rambut dibelah 7. Begitu gampangnya kita manusia tergelincir
Tergelincir dari mana? Tergelincir dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan harapan ayat-ayat yang kita baca, Allah Subhanahu wa taala selalu memahami kita, selalu menempatkan kita sebagai hamba-hambanya yang lemah, yang dhaif, yang karenanya butuh bimbingan daripadanya. Jemaah sekalian, kita teruskan surat Al-Baqarah. Surat yang kedua. Al-Baqarah artinya sapi betina, turunnya di Madinah, disebutlah dengan Madaniyah, jumlah ayatnya 286 ayat, dan tanpa terasa tadi kita sudah sampai di ayat 190. 190, jadi tinggal 96 ayat lagi. Terakhir kita sudah sampai pada ayat 185, yaitu yang berbicara tentang Al-Quran. Jadi jemaah sekalian, saat pembahasan kita sebelumnya, pertama adalah tentang wasiat, kemudian dilanjutkan dengan puasa, diwajibkan sebagaimana diwajibkannya pada umat-umat sebelumnya. Kemudian orang-orang atau sahabat pada saat itu bertanya, ya Rasulullah, puasa itu berapa hari? Sehari kah, 2 hari kah, atau berapa hari? Lalu kemudian di ayat 184 dijawab ayam ma'dudat, yaitu beberapa hari yang ditentukan, maksudnya Allah yang tentukan. Beberapa hari itu kapan, di bulan apa? Maka kemudian di ayat 165 Allah menjawabnya dengan kata-kata syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, yaitu syahrul Ramadan, 1 bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Jadi syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, jadi diturunkan padanya Al-Quran. Jadi bertanya, kenapa bulan Ramadan? Allah mengatakan, karena di bulan Ramadan itulah diturunkan Al-Quran. Jadi dari sini Bapak Ibu yang sangat berbahagia bahwa Al-Quran dan Ramadan itu 2 hal yang tidak bisa terpisahkan. Al-Quran adalah pedoman kebenaran. Untuk mencapainya kita harus menetralkan jiwa kita, menetralkan pikiran kita. Kata orang pintar, kita harus menjadikan pikiran kita zero mind. Zero mind artinya pikirannya harus nol, netral. Baru kita bisa mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Kalau dari awal kita sudah lebih tahu, sudah punya pengetahuan pendahuluan, nanti Al-Quran kita paksa dalam tanda petik untuk mengikuti kehendak kita, kemauan kita, ataukah kebenaran versi kita. Nah, kalau Al-Quran mengikuti kebenaran versi kita, kan berarti Al-Quran bukan lagi imam. Al-Quran adalah makmum daripada kita. Nah, sedangkan Al-Quran ini kan adalah imam. Al-Quran ini adalah di depan. Al-Quran ini harus membimbing dan menggait kita. Nah, supaya kita mencapai derajat zero mind tadinya, ya kita harus berpuasa. Karena berpuasa itu artinya apa? Mengekang hawa nafsu kita. Berpuasa itu adalah mencoba melepaskan jiwa kita dari pengaruh kepentingan hawa nafsu. Karena Nabi Muhammad dikatakan dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyun yuha. Nabi Muhammad itu tidak mungkin lagi berbicara berdasarkan hawa nafsunya, melainkan berdasarkan wahyu yang diwahyukan. Jadi kalau kita ingin juga bertindak, berbuat, dan berkata berdasarkan wahyu, ya selain tentu mempelajari Al-Quran, karena ini adalah wahyu, ya tentu membersihkan jiwa kita dari berbagai macam hal yang bisa menyebabkan justru Al-Quran kita paksa ikut pada kehendak kita, pada penafsiran kita, pada interpretasi kita, pada pemahaman kita yang sudah ada tersimpan tersembunyi di dalam lapisan-lapisan alam bawah sadar kita yang ditanamkan oleh para pendahulu kita, senior kita, lingkungan di sekitar kita, bahkan mungkin guru-guru di sekitar kita. Sementara siapapun manusia selain itu daripada Allah dan orang suci, ya tentu relatif, bisa benar, bisa salah. Maka kemudian kita membersihkan jiwa kita dari pengaruh-pengaruh seperti itu, agar Al-Quran bisa benar-benar menjadi petunjuk. Inilah juga yang kita bicarakan sebelumnya dengan kata-kata wa yuzakihim. Jadi syarat Al-Quran dipelajari harus tazkiyah dulu. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi
wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Itu bahwa Allah mengutus nabi, apa tugasnya, yaitu yatlu alaihim ayati, menyampaikan, menelahkan kepada kita segala sesuatunya adalah tanda keberadaan Allah. Yang kedua, wa yuzakkihim, mensucikan jiwa kita. Dari mana tadi? Dari kebenaran-kebenaran tanda petik. Kebenaran-kebenaran yang dalam tanda petik ditanamkan oleh lingkungan kita ke dalam diri kita. Supaya apa? Kebenaran hakiki yang tidak ada tanda petiknya benar-benar diterima oleh jiwa kita. Maka wa yuzakkihim. Ini makanya sebelum ayat ini kan kita sudah mulai dari pembahasan kita dari 151, 152, 153. Itu berbicara tentang tazkiyah. Ya. Baru kemudian wazkuruni adzkurukum. Baru kemudian masuklah kata-kata ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri dan seterusnya. Jadi ini semuanya adalah Ramadan. Jadi supaya apa? Supaya Al-Quran benar-benar menjadi hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sekaligus Al-Quran Allah yang kita jadikan sebagai penjelasan. Kenapa Al-Quran menjelaskan dirinya sendiri? Untuk meminimalisir, untuk mengurangi sekecil apapun pengaruh penjelasan-penjelasan yang datang dari luar Al-Quran. Apakah kalau kemudian kita baca hadis, lalu ada tata cara sholat penjelasan? Sebetulnya bukan penjelasan. Itu adalah ekstensi namanya. Itu adalah perluasan, bukan penjelasan. Kalau penjelasan kan berarti tadinya tidak jelas. Ya. Kalau kita menggunakan kata penjelasan, berarti tadinya tidak jelas. Al-Quran itu jelas semua, namanya saya bayinat. Bahkan disebut dengan al-bayan, apa namanya? Al-bayinah. Ya. Lam yakunil ladzina kafaru, itu kan al-bayinah. Jadi Allah berbicara pasti jelas, terang benderang. Lalu kenapa kita baca hadis tentang sholat, tentang yang lain? Ya karena itu adalah ekstensi. Karena Nabi lah yang mencontohkan itu. Yang namanya perbuatan kan dicontohkan. Kalau ditulis ya bukan perbuatan namanya. Sholat itu kan perbuatan. Karena perbuatan cukup perintahnya saja, aqimis sholata. Ya. Caranya bagaimana? Ya Nabi mencontohkannya. Maka Nabi mengatakan, ikutilah aku dalam hal salat. Jadi Nabi mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi seperti itu. Nah, hadis-hadis itulah menjelaskan Nabi salat. Kemudian wal furqan, dia juga adalah al-furqan. Dia adalah penjelas. Dan inilah dimasukkan sebagai pembahasan terakhir kita. Sekarang kita masuk pada ayat baru, yaitu ayat 186. Ini bicara tentang doa. Ya, ini adalah doa. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi. Ya, perhatikan jemaah sekalian, di sini kata-kata ibad adalah bentuk jamak. Ibad ini bentuk jamak daripada abad. Ya. Jadi abad, ya. Jadi ada abad, ada abid. Ya. Kalau abad, hamba. Kalau abid, orang yang menghamba. Abid, orang yang menghamba belum tentu abid. Ya, seperti itu. Orang yang menghamba namanya abidun, jamaknya abidun. Seperti yang ada dalam surat Al-Kafirun. La a'budu ma ta'budun wala antum abid wala ana abidun wala ana abidun. Begitu juga wala antum abiduna ma'abud. Jadi itu abid. Kalau di sini adalah abad menjadi ibadun. Jadi kalau abid fa'il itu adalah abidun untuk jamaknya. Kalau abad ini adalah masdar, jamaknya adalah ibad. Ibad. Jadi inilah yang dia dimasukkan di dalam surat Al-Fajr. Pada khulifi ibadi. Jadi ini yang dimasukkan. Ya, jadi bukan pada khulifi ibadiin kamu gitu. Pada khulifi abidin kamu gitu. Jadi abidin itu jamaknya. Dia tidak katakan pada khulifi abidin gitu. Tapi pada khulifi ibadi itu jamak. Ketika berbicara tentang ibadur rahman, ini ibad juga ibadur rahman yang ciri-cirinya luar biasa itu. Ibadur rahman. Jadi antara ibad dengan abidun itu berbeda. Ya. Wa idza sa'alaka ibadi, apabila ibad, di sini ada ya, iya-nya namanya ya pembicara.
ya yang berbicara, ya orang pertama namanya ya mutakallim. Wa idza sa'alaka ibadi, apabila bertanya kepadamu Muhammad, hamba-hambaku atau hamba-hambaku bertanya kepadamu. Idza sa'alaka ibadi, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, ani tentang aku. Tapi kita teruskan dulu ya, ibadi ini. Ya. Karena ini yang dimasukkan dalam surat apa namanya? Uh, di dalam surat Al-Fajr tadi. Ya, fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Dalam surat Al-Furqan juga wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama alladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama walladzina dan orang-orang yang selalu berdoa ya yaquluna rabbana ighfir lana rabbana srif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqamat dan seterusnya. Itu banyak alladzina di sana, isi-isi mausul di sana banyak. Nah, jemaah sekalian, jadi ibadi, hamba-hambaku. Jadi ada kata ya di sini, ibadi ya. Jadi kata ya di sini menunjukkan ini begitu dekatnya sampai Allah menyebutnya ibadi. Ingat Bapak Ibu sekalian, dalam Al-Qur'an Allah itu jarang menggunakan bentuk ya mutakallim. Kebanyakan nun. Bentuk jamak, mutakallimnya jamak. Ya, seperti contohnya khalaqnal insana min tin. Khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kamu gitu. Jadi khalaqna. Banyak lagi yang itu menggunakan kata-kata nun kami. Kalau di sini menggunakan ya pembicara, jadi artinya sama-sama mutakallim, tapi ini adalah tunggal. Kalau naknya itu nun begini, nah ini adalah namanya orang pertama juga terjamak, yaitu kami. Ya. Jadi ini adalah kami. Ya. Bukan begitu, tapi ini iya. Jadi akrab sekali apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad. Siapakah hamba-hamba Allah di sini? Ingat ayat ini adalah di dalam rangkaian ayat tentang puasa. Berarti yang dimaksud ibadi di situ adalah orang yang berhasil mencapai dan menggapai puasanya dan filosofi puasanya. Apa tadi filosofi puasa? Membebaskan jiwa kita dari pengaruh-pengaruh hawa nafsu, pengaruh kebenaran dalam tanda petik tadi, ya, kebenaran dalam tanda petik yang disusupkan oleh lingkungan kita, senior kita, pendahulu kita, moyang kita, lingkungan kita, bahkan guru-guru kita ke dalam pikiran kita. Maka kita bersihkan itu semuanya. Nah, setelah bersih semuanya tidak ada lagi, maka otomatis kita hamba itu bergantung kepada Allah. Nah, ketika semuanya lepas, semua sandaran-sandaran itu runtuh, yang ada hanya Allah, maka disebutlah dengan ibadi, hamba-hambaku. Jadi apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad, Ani tentang aku, jadi muncul lagi di sini Ani, ya. Muncul lagi ya-nya di sini, ya, tentang aku. Ya, tentang saya, tentang anak, tentang saya. Ya, tentang saya, tentang aku, kata Tuhan. Fa ini maka sungguhnya aku qarib, dekat sekali. Fa ini qarib, aku dekat sekali. Fa ini qaribun, aku dekat. Ingat kata-kata qarib ini dipakai oleh bahasa sehari-hari. Kalau ada sahabat kita yang sebegitu dekatnya, apa yang kita rasakan dia rasakan, apa yang kita makan dia juga kita kasih makan. Terkadang nginap di rumah kita nginap di rumahnya. Kalau ada pekerjaan rumah, bikin grup pekerjaan rumah sama-sama, homeworknya sama-sama kita kerjakan. Seperti itu. Pergi ke sekolah bareng sama-sama, ya itu namanya qarib, dekat sekali. Namanya sahabat qarib, ya. Nah, Allah mengatakan fa inni qarib. Jadi artinya Tuhan itu sedemikian dekatnya menggunakan term, istilah yang kita gunakan untuk pertemanan kita. Ya. Kalau kita punya teman yang sangat dekat, itu adalah qarib. Lebih dekat daripada sadiqi. Ya. Lebih dekat daripada sahibi. Kan ada sahibi. Ada sahib, ada sadiq, ada juga qarib. Nah, ini qaribun. Maka kalau kita beribadah kan adalah qurbatan, taqarrub ila Allah. Ya. Kita tidak mengatakan bersahabat dengan Allah, tapi taqarrub. Karena dalam kata qarib itu ada unsur
kerja terus-menerus mendekat. Jadi ada kata kerja, ada unsur aktivitas terus-menerus mendekat. Itu pada kata qaribnya. Makanya kalau kita bersama dengan Allah dan Allah menyebutnya qarib, berarti kita ada dirinya siap untuk kita dekati terus-menerus. Ya. Maka kalau kita beribadah, qurbatan ilallah atau taqarrub ilallah. Taqarrub dari kata qarib juga, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi wa idza salaka ibadi anni fa inni, sesungguhnya aku ini qarib. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini dalam 3 kata ini 3 kali muncul ya mutakallim. Ini juga nih. Ya. Iya, Bapak sekalian ini muncul lagi di sini ya mutakallim. Ibadi ya mutakallim, ya pembicara Pak ya yang belum pernah mendengar istilah Arab. Kalau saya katakan ya mutakallim, ya pembicara. Seperti kalau saya mengatakan ini adalah pulpenku, ini Bapak yang sudah lihat ya, ini pulpenku. Nah, itu pulpenku, ku itu di sini adalah pembicara. Kalau saya katakan pulpennya Ustaz ya, ini pulpennya itu bukan ya mutakallim namanya ya. Itu namanya bukan aku tapi dia, pulpen dia. Nah, kalau saya katakan pulpenku ya, rumahku, pangkat dan jabatanku, harta bendaku, nah itu namanya kukunya di sana adalah namanya pembicara. Ya, orang pertama kalau bahasa Arabnya itu mutakallim. Nah, Bapak Ibu lihat di sini ada 3 ya mutakallim berturut-turut. Ibadi, ani, fa ini, coba lihat. Ya. Jadi ada 3 berturut-turut sini. Ibadi, ani, fa ini. Ya. Bahkan sebetulnya cuma sekalian ada lagi di sini yang mutakallim yang tidak tertulis di sini. Ya, ada di sini nih. Ya. Ada lagi di sini nih. Da'ani kepadaku. Jadi ada ya mutakallim di sini yang dihilangkan. Ya. Jadi iza da'ani, ya ada ya-nya di sini nih. Apabila dia berdoa kepadaku, falyastajibuli, ini muncul lagi di sini. Lihat, jemaah sekalian. Di sini ada lagi ya-nya di sini yang mutakallim lagi. Ya. Wal yu'minu bi, ini muncul lagi di sini. Ya. Jadi sudah berapa sekalian? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali dalam satu ya, dalam satu apa namanya? Dalam satu ayat. Ini kan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Uji di sini juga ada kata aku tapi bukan yang mutakallim, tapi adalah orang bertanya apa? Hamzahnya namanya hamzah mutakallim. Ini adalah apa namanya? Ini adalah mudhari ya. Anak ujibu ya. Aku akan mengijabah dakwatad da'i, orang apa permohonannya orang berdoa, iza apabila da'ani benar-benar berdoa kepadaku. Fal yastajibuli, maka hendaklah dia yastajibuli mengijabah dulu, mengijabah juga kehendak-kehendakku, aturan-aturanku, hukum-hukumku. Wal yu'minu bi, lalu juga harus mengimani aku. La'allahum, mudah-mudahan mereka manusia itu siapa humnya, yaitu ibadi tadi. Yarsyudun, mendapat petunjuk. Jadi jemaah sekalian, kalau kita ingin mendapatkan petunjuk, ingat yarsyudun kita sudah bahas dulu. Yarsyudun itu adalah petunjuk yang masuk akal, rasional. Dari kata rushd, lawannya irasional, yaitu al-ghayy. Ya, la ikraha fid-din, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Jelas antara yang rasional dan yang irasional. Jelas antara yang masuk akal dan tidak masuk akal. Jadi la'allahum yarsyudun, mudah-mudahan mereka berjalan berdasarkan akal pikiran yang benar. Ya. Jadi kesimpulannya di sini jemaah sekalian berbahagia, ada 7 kali kata aku kalau kita tambahkan ini. Kalau kita tambahkan ini Pak sekalian ini. Ya. Kalau kita tambahkan ini berarti ada 7 kali. Lihatlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama dengan jumlah lapisan langit, sama dengan surat Al-Fatihah 7 ayat, sama juga apa namanya banyak lagi angka-angka 7 lainnya di dalam Al-Quran. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali Allah di dalam satu ayat berkata aku. Padahal jemaah sekalian di berbagai ayat itu jarang Tuhan berkata aku. Ya. Kebanyakan berkata kami. Ya. Kata akunya Allah juga digunakan pada saat mengajak atau mengundang Nabi Musa ke Gunung Tursina. Mohon maaf Bapak sekalian. Di Gunung Tursina itu kemudian Allah memperkenalkannya kepada Nabi Musa
innani ana Allah, itu menggunakan bentuk aku bencana mutakalim. Innani sungguhnya aku ini ana Allah, la ilaha illa ana ya fa'buduni wa aqimis sholata lidzikri. Ada beberapa kali juga ya mutakalim muncul di sana. Nah, jadi di surat apa itu Toha itu berbicara tentang Nabi Musa juga ada beberapa kali Tuhan mengatakan aku, dan di dalam ayat ini bahkan 7 kali. Mungkin ini yang paling banyak di antara semua ayat di mana Tuhan berbicara aku, ini yang paling banyak, sampai 7 kali Tuhan berkata aku. Menunjukkan apa jemaah sekalian? Menunjukkan begitu dekatnya dengan ibad. Jadi yang namanya ibad itu adalah orang yang telah hilang dalam jati diri aslinya sebagai manusia dan kemudian dia lebur ke dalam kebesaran Tuhannya. Namanya fana, sehingga yang ada adalah aku sebetulnya. Innani ana Allah, la ilaha illa ana, kata Tuhan, kata Allah di dalam surat Toha itu. Nah, jemaah sekalian, doa seperti ini adalah mirip kita lihat di dalam surat apa namanya? Kita lihat di sini di dalam surat Ghafir, di surat 40 ini ya. Ayatnya 60 ya. 60 ya, ini dia. Wa qala rabbukum, dan Tuhanmu berfirman berkata, ud'auni, berdoalah kepadaku. Allah mengatakan berdoalah kepadaku. Astajib lakum, pasti aku akan mengijabah doamu. Astajib. Kata-kata astajib di sini sama dengan di sini. Ya. Sama dengan ini jemaah sekalian ya. Sama dengan ini. Kalau di sini yastajibu. Kalau itu astajib. Nah, kalau di sini kan kita. Jadi di sini katakan saya akan mengijabah asalkan kalian juga mengijabah. Apa yang dijabah? Aturan Tuhan. Hukum-hukum alam, hukum-hukum yang cocok yang menyebabkan doa kita dijabah. Falyastajibu li di sini. Baru sini juga astajib lakum. Saya akan mengijabah doa orang berdoa. Ud'uni fal astajib lakum. Di sini juga harusnya ada fa di sini. Ud'uni fa astajib lakum. Maka, tapi di sini makanya tidak ada. Ya. Menunjukkan kedekatan itu. Ud'uni astajib lakum. Sama tadi di sini ya, di ayat tadi nih. Wa idza sa'alaka ibadi ani, harusnya di sini qul ya. Qul harusnya, biasanya kalau ada sa'alaka ini, sa'alaka bertanya, pasti di sini ada kata qulnya ini, ada qulnya ya. Wa idza sa'alaka ibadi ani qul ya, atau kafaqul inni qarib. Jadi fa baru qul. Faqul inni qarib, maka katakanlah aku dekat ya. Faqul inni qarib ya, tetapi di sini tidak ada qulnya, menunjukkan kedekatan itu. Sama dengan di sini ya, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku baru akan kuijabah. Allah mengatakan innalladzina yastakbiruna an ibadati, sungguhnya orang-orang yang yastakbiruna. Ingat, yastakbiruna ini adalah penyakitnya iblis. Yang pertama istikbar itu adalah iblis. Aba wastakbara itu iblis. Jadi siapa yang tidak mau berdoa kepadaku, dia sombong, yastakbirun an ibadati, dalam menyembah kepadaku. Dari ayat inilah lalu kemudian Nabi mengatakan kepada kita bahwa doa itu adalah mukhul ibadah. Ibadah di sini. Doa itu, doa ini adalah mukhul ibadah. Intisarinya, otaknya, core-nya ibadah. Jadi inti ibadah apa? Menyeru Allah, berdoa. Jadi mereka katakan innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang yang tidak berdoa disebut dengan istikbar, maka artinya apa? Allah akan masukkannya ke dalam neraka yang sangat hina, dalam keadaan terhinakan. Nah, pertanyaannya apa yang kita minta kepada Allah? Nah, Allah juga memberikan contohnya di dalam Al-Quran. Maka tadi dikatakan falyastajibuli di sini. Apa maksudnya falyastajibuli? Kita contoh caranya Tuhan mengajar kita berdoa dalam Al-Quran. Jadi saya menyuruh kalian berdoa, kira-kira gitu lah kalau Allah berbicara kepada kita. Wahai hambaku, saya menyuruh kalian, meminta kalian berdoa, tetapi ingat, penuhi cara berdoa yang telah kuajarkan kepada kalian. Karena nanti kalau kita berdoa tidak mengikuti caranya Tuhan, ya kita berdoa berdasarkan cara kita, ujung-ujungnya yang kita minta kepada Allah adalah untuk memenuhi hawa nafsu kita. Yang kita minta adalah justru yang menjadi tembok, tirai, jubah yang menghalangi kita dengan Allah. Tembok, tirai, dinding yang menghalangi kita dengan Allah. Ya.
Kita minta ini, minta itu, semuanya nanti kemudian setelah kita diberikan menjadi hijab. Kenapa? Habis waktu kita mengurusinya. Maka dikatakan, faliyastajibuli, harus mengijabah dulu. Dan beriman kepadaku, artinya mengimani caraku itu yang paling baik. Gimana sekalian serbahagia? Contohnya misalnya, di dalam Al-Quran, ya kita kan sering berdoa minta harta benda. Apakah itu salah? Tentu dari sisi syariat itu tidak salah. Minta harta benda. Tidak salah sama sekali. Tetapi ada tetapinya. Di dalam Al-Quran itu satu-satunya tambahan yang diajarkan adalah ilmu. Tidak ada kata-kata Rabbi zidni amwalan atau Rabbi zidni malan. Yang ada dalam Al-Quran apa? Rabbi zidni ilma. Jadi ilmu. Karena ini yang paling penting gimana sekalian. Coba kita lihat di sini ya. Surat Toha. Tadi surat Toha kita bicarakan di awal-awal. Ini adalah surat Toha surat 20 ayat 114. Fata'ala Allahul malikul haq. Maha tinggi Allah SWT sebagai Al-Malik. Penguasa tunggal. Al-Haq. Sang kebenaran. Wala ta'jal bil Quran. Janganlah engkau tergesa-gesa mempelajari Al-Quran. Jadi Al-Quran ini tidak boleh tergesa-gesa sebetulnya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran satu hari satu juz, nah itu namanya tadarus, bukan tadabur. Kalau tadabur itu jangan tergesa-gesa. Sedikit-sedikit, yang penting ada yang tersimpan dalam jiwa kita. Jadi wala ta'jal bil Quran, jangan kamu takjil dengan Al-Quran. Cuma sayangnya kita ini kan suka takjil. Wala ta'jal, janganlah bertergesa-gesa di dalam mempelajari Al-Quran. Lama? Ya memang lama. Makanya Nabi mengatakan kita harus niatkan mempelajari Al-Quran sampai titik darah penghabisan, sampai ke liang lahat. Kita berniat mempelajari Al-Quran sampai orang-orang di sekitar kita mengusung jasad kita ke kuburan. Kita berniat pada saat itulah barulah kita berhenti mempelajari Al-Quran. Makanya dikatakan wala tajal, butuh waktu yang lama. Makanya berkali-kali disebutkan kata sabar. Dari awal kan kita sudah bicara. Pertama kali kita bicara Al-Baqarah sudah ketemu dengan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyin. Isti'analah dengan sabar dan salat, itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Di ayat 150 berapa itu 153 diulang lagi. Ya ayyuhalladzina amanu ta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Sabar. Diulangi lagi 155 dengan kata-kata wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Ujungnya apa? Wa basyiris sabirin. Sabar. Jadi kita sabar. Jadi kalau kita tidak tahan mempelajari Al-Quran bertahun-tahun, ya berarti kita tidak sabar. Coba apa bukti kesabaran kita? Apakah kita disebut sabar kalau hanya sabar cari rezeki? Alangkah mohon maaf rendahnya kita di mata Allah. Mencari sesuatu yang menyenangkan jiwa kita, sabar. Tapi begitu mempelajari ayat Allah, tidak sabar. Banyak orang sabar. Berhujan-hujan, berpanas-panas untuk mencari rezeki. Untuk mencari harta benda. Untuk memperluas tanahnya. Memperbanyak tumpukan deposito atau uangnya. Tetapi tidak sabar mempelajari Al-Quran. Nah pertanyaan apakah itu disebut sabar? Jawabannya bukan. Karena sabar itu adalah kemampuan kita untuk bertahan, untuk menerima limpahan-limpahan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala melalui kitab sucinya. Maka dikatakan wala tajal bil Quran min qabli ay yuqda ilaika wahyuhu, sampai Allah sendiri nanti yang berikan pemahaman kepada kita, menyelesaikan wahyunya kepada kita. Nabi Muhammad kita saja, Pak sekalian, Nabi Muhammad berapa lama dia mengajarkan Al-Quran kepada umat? Terus-menerus 23 tahun sampai beliau wafat. Bayangkan sampai beliau wafat. Nabi Muhammad tidak mengajarkan yang lain. Al-Quran saja terus-menerus 23 tahun. Nabi tidak pernah mengajarkan yang lain. Ya. Nabi hanya mengajarkan Al-Quran saja, tapi butuh waktu 23 tahun sampai Nabi wafat. Maka dikatakan wala tajal bil Qur'ani min qablu ay yuqda ilaika wahyuhu wa qul. Nah, karena kita ini tidak punya daya, kul katakanlah
Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku. Rabbi, Tuhanku. Zidni, tambahkanlah kepadaku. Ilman, ilmu. Ilmu apa yang dimaksud? Al-Quran. Ini kan Al-Quran temanya ini pembicaraan. Topiknya ayat ini adalah Al-Quran. Karena topiknya Al-Quran, maka Rabbi zidni ini adalah Al-Quran juga. Ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran. Ulumul Quran. Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Inilah satu-satunya doa, kata-kata tambahkan di dalam Al-Quran. Tidak ada lagi yang lain. Kalau kita kan paling banyak doa kita, Allahumma rizukna rizkan halalan thayyiba. Jarang kita membaca doa ini, Bapak sekalian. Kalau kita membacanya sekali-sekali saja. Padahal Al-Quran mengatakan, katakanlah perintah ini. Berdoalah, bacalah. Rabbi zidni ilman. Tambahkanlah kepadaku ya Allah ilmu. Kenapa? Karena ilmu itulah yang merubah manusia. Betapa banyak orang manusia yang bergelimangan harta, tetapi jiwanya kekanak-kanakan. Jiwanya gampang marah, gampang tersinggung, gampang depresi. Pelitnya tidak ketulungan pada hartanya, banyak terikat oleh harta bendanya. Kenapa jemaah sekalian? Ya karena tidak punya ilmu tentang kebenaran. Tapi mohon maaf sekalian, banyak di antara kita umat Islam dimanapun berada justru menempuh jalan yang sama. Padahal ayatnya sudah ada, kita justru Rabbi zidni ilman. Ya tambahkanlah kepadaku ilmu. Nah, tadi Tuhan mengatakan apa? Falyastajibuli. Pada saat kita berdoa Rabbi zidni ilman, artinya apa? Kita harus memenuhi hukum-hukum Tuhan. Apa hukum Tuhan? Ilmu bertambah cuma 2 jalurnya. Ilmu bertambah cuma 2 jalurnya. Tidak ada jalur kertas Al-Quran dibakar baru diminum. Tidak ada itu. Supaya cepat pintar, kata orang itu, ambillah Al-Quran, kemudian bakar, terus nanti debunya dimasukkan dalam air, habis itu airnya diminum. Nah, nggak ada seperti ini berbahaya. Ya, bisa merusak. Itu kan karbon di situ. Hasil pembakaran itu kan karbon, Pak Bu sekalian. Ya. Lalu jalurnya ilmu apa? Cuma 2 macam berdasarkan surat Iqra, surat Al-Alaq. Satu, alladzi 'allama bil qalam, dengan perantaraan dengan perantaraan Al-Qalam. Yang kedua, 'allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal insan mengajarkan langsung manusia. Jadi ilmu itu cuma 2 jalurnya. Jalur pertama namanya jalur husuli, jalur kedua jalur huduri. Husuli apa? Belajar, membaca dan membaca, diskusi dan diskusi. Ya, itu namanya husuli. Kalau huduri, mensucikan jiwa. Melepaskan jiwa kita dari keterikatan apapun, maka kemudian Allah akan mengajarkan kepada kita ilmu yang tidak kita ketahui, seperti pembahasan kita sebelumnya di surat Al-Baqarah ini juga ayat 150-an. Ya. Saya kira jemaah sekalian jelas ya. Ya. Kalau jelas kita lanjut lagi, karena ini baru ayat 186, baru 1 ayat. Ya. Sekarang 187. Ya, Ibu sekalian berbahagia, ini kalau kita melihat benda ini pada saat kita berpuasa sore hari ini menjadi ujian berat. Ya. Tetapi walaupun itu ujian, tapi justru kan ujian untuk dilulusi. Artinya apa? Ya jangan karena kita melihat istri kita atau anak kita mempersiapkan makanan seperti lantas kita berharap secepatnya waktu buka puasa tiba. Ya, kalau begitu berarti jiwa kita masih terikat dengan makanan, jemaah sekalian. Apalagi kalau kita di tanah air di Indonesia, mungkin di Malaysia, Singapura juga. Kalau di luar bulan Ramadan, makanannya cuma 1 macam, minumannya cuma 1 macam, teh manis, atau mungkin air putih saja, atau mungkin kopi saja. Tapi begitu masuk bulan Ramadan, menjelang berbuka puasa, semua jenis kolak ada, kolak warna merah, warna hijau, warna kuning, warna ungu, semuanya ada. Minumannya juga semuanya ada warna hitam kopinya, ada warna ada warna coklat tehnya, ada macam-macam. Ya. Sirup-sirupnya semuanya ada. Begitu mendengarkan azan atau beduk dipukulkan, lalu kemudian seakan-akan serempak seperti pembalap. Ya, katanya mempercepat tajil. Tetapi cuma sekalian berbahagia, mengertikah kita? Justru pada saat itu dibuktikan bahwa kita tidak dikuasai oleh hawa nafsu kita. Kalau kita dikuasai hawa nafsu kita berpuasa dan kita melihat makanan seperti di depan kita dan kita kemudian ngiler, kan berarti masih kita dikuasai oleh hawa nafsu kita. Maka Allah berfirman, harusnya kita
berpuasa sampai nih atimusyam ilal lail. Atimusyam ilal lail. Sempurnakanlah puasa sampai malam hari. Nah, kita bahas dulu di sini karena ini kecil, Pak sekalian, ya mohon maaf. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang kurang melihat, ya kita ambil ayatnya saja ya, ayat Al-Qur'annya. Ya. Kita lihat di sini Quran besar ini ya, ini kan Qurannya besar nih Pak sekalian ya. Kita lihat di sini surat Al-Baqarah ayatnya 187 ya. 187 tadi ini. Ini dia. Uhilla lakum, dihalalkan bagi kalian laila pada malam asyam puasa. Jadi ingat, laila asyam bukan malam Ramadan tapi malam berpuasa. Jadi artinya siangnya puasa, malamnya tiba. Jadi uhilla dihalalkan bagi kalian malam. Jadi halalnya itu yang diharamkan di siang hari pada malam. Ulangi lagi Pak sekalian. Yang diharamkan di siang hari apa? Makan, minum, berhubungan dengan istri kita. Nah, kapan dihalalkannya? Malam. Ingat, ini malam. Bukan dikatakan uhilla lakum maghrib asyam. Bukan begitu. Uhilla lakum lailat semprot asyam. aja dulu ya sekarang. Dihalalkan bagi kalian malam Ramadan. Di malam hari, ingat, malam. Jadi setelah masuk malam. Ya. Jadi harus kita camkan di sini malam. Jadi halalnya sesuatu yang diharamkan di siang hari setelah masuk malam. Ya. Lailatul Asyam. Untuk apa? Ar-rafasu diantaranya adalah bercampur dengan istri kita. Kan termasuk dilarang di siang hari. Ar-rafasu ila nisaikum. Untuk bercampur dengan istri kalian. Hunna, istri kalian itu libas. Pakaian lakum. Wa antum libas lahunna. Mereka adalah pakaian bagi kalian. Tetapi ingat, kalian juga pakaian bagi mereka. Libasun. Libas apa di sini? Ya, kita artikan dulu secara zahir. Libas itu artinya apa? Suami istri itu memang adalah untuk berhubungan satu sama lain. Ya, salah satu tujuan pernikahan adalah supaya berhubungan satu sama lain. Seperti dikatakan di sini, rafasu ila nisaim. Kenapa? Karena tanpa pakaian ya kita tidak bisa hidup. Ya. Beda dengan hewan. Kalau hewan justru kalau dia berpakaian mungkin dia mati. Misalnya burung dikasih pakaian, ya tidak bisa. Jadi justru kehidupannya hewan-hewan itu adalah pada alamiahnya, sifat alamiahnya. Sedangkan kehidupannya kita adalah pada kreativitasnya. Salah satu wujud kreativitas manusia adalah pakaian. Maka kita manusia menciptakan pakaian. Jadi manusia itu tidak bisa dikatakan tidak bisa tanpa pakaian. Itulah sebabnya dari dulu sampai sekarang yang namanya budaya, mohon maaf, telanjang itu tidak pernah diterima oleh masyarakat kita. Dari sejak dari dahulu kala tidak pernah diterima. Ya. Saudara kita misalnya di Papua dulu, yang masih di pedalaman pun juga masih menggunakan koteka, artinya masih punya pakaian juga. Jadi artinya apa? Pakaian ini adalah tanda kemanusiaan kita. Hunna libasul lakum. Mereka para wanita itu adalah libas, pakaian bagi kalian. Wa antum libasul lahum, dan kalian juga adalah pakaian bagi mereka. Itu adalah zahirnya. Apa batinnya? Nah, pakaian itu adalah pakaian batin. Ya. Batinnya adalah bahwa itu saling melengkapi. Jadi libas itu adalah saling melengkapi satu sama lain. Maaf ya, sekali minum dulu. Jadi hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Itulah sebabnya cuma kita bahkan saya juga adalah pakaian. Cuma kita waktunya terbatas ya, tidak mungkin kita kembangkan kata libas ini. Bahkan takwa juga libas. Ya. Jadi takwa juga adalah libasut takwa khairul lakum. Jadi takwa juga adalah pakaian. Nah, begitulah. Dan terutama di sini cuma sekalian libas di sini kalau suami istri adalah bahwa suami harus melindungi istrinya dan istri harus melindungi suaminya. Jadi tidak ada istilah laki-laki kuat maka dia melindungi laki perempuan. Enggak begitu. Istrimu itu adalah pakaian bagi kamu. Artinya istrimu itulah yang melindungi kamu dan kamu harus melindungi istrimu. Perhatikan ya sekalian. Jadi justru wanita dulu disebutkan kekuatannya di sini. Istrimu itulah yang melindungi kamu. Dan karena istrimu melindungi kamu, kamu juga laki-laki harus melindungi istrimu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum.
Allah tahu persis kita ini punya kelemahan. Kelemahan kita apa? Tidak bisa hidup sendiri. Tidak bisa hidup sendiri. Ya. Maka Allah memberikan kepada kita fitrah untuk selalu berpasang-pasangan, untuk bersama dengan yang lain. Fataba alaikum wa'afa'ankum. Maka kemudian di malam hari bercampur dengan istrinya, tidak ada masalah. Fataba alaikum. Allah menerima taubat kalian. Artinya kata-kata taubat itu tidak ada masalah. Wa'afa'ankum, dan memaafkan kalian. Jadi artinya berdasarkan ayat ini, sedapat mungkin itu sebetulnya 1 bulan penuh kita tidak makan, tidak minum, tidak bercampur. Tetapi kan tidak mungkin, kata ayat ini. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Tidak mampu kita tidak makan, tidak minum, tidak bercampur selama 1 bulan penuh, itu tidak mungkin. Maka Allah mengatakan, ya udah pada malam hari boleh. Fal'ana, maka sekarang basyiruhunna. Maka sekarang basyiruhunna. Apa itu basyiruhunna? Gembirakanlah. Ini kata-kata campurilah masih kasar. Basyiruhunna itu gembirakanlah. Ingat kata-kata wabasyiris sabirin. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Itu basyir, gembirakanlah. Jadi seorang suami harus menggembirakan istrinya, ya, jangan justru menjadi sumber depresi bagi istrinya. Ingat, jangan sampai seorang suami, apalagi yang bersangkutan mengaku sebagai muslim, apalagi mengaku sebagai pecinta keluarga Nabi, tetapi membuat istrinya hanya depresi, stres, dan sebagainya. Itu bukanlah tanda keberikutan kepada Nabi dan keluarganya. Bukanlah tanda kemusliman. Ayat itu mengatakan basyiruhunna, gembirakanlah istri kamu. Ya. Wabtagu ma kataballahu lakum. Wabtagu, dan carilah ma kataballahu lakum, apa yang Allah tetapkan bagi kalian. Maksudnya carilah untuk menghidupi. Ini secara zahirnya. Zahirnya carilah sesuatu yang bisa menggembirakan istri kalian, termasuk yang zahir. Ya. Tentu yang batinnya apa? Batinnya carilah ilmu, yang kemudian ilmu itu kamu amalkan, kamu bagi juga kepada istri kalian. Kemudian wakulu, makanlah, washrabu, dan minumlah. Ya. Wakulu, makanlah, washrabu, minumlah. Ya. Makanlah dan minumlah hatta sampai yatabayyana lakum, jelas bagi kalian, al-khaytul abyadu, jelas bagi kalian, al-khaytul abyadu, benang putih, minal khaytil aswadi, dari benang hitam. Bisa kita artikan yang sekitar bagian sini, kulu, ini harus secara zahir. Ingat, kita tidak meninggalkan makna lahirianya, bahwa ini adalah lahirianya makan, minum, sahur, sampai fajar, memperjelas antara benang putih dan benang hitam, kan berarti terang. Kenapa? Ya jelas benang putih dari benang hitam. Aswad ini adalah hitam. Jadi al-khaytul abyad bedanya dengan al-khaytul aswad. Ya, gitu. Jadi harus jelas benang merah, benang putih. Minal fajar, dari fajar. Nah, tetapi apa makna batinnya nih jemaah sekalian? Makna batinnya adalah, ingat pembahasan kita sebelumnya, sumber makanan. Masih ingat dulu sumber makanan? Ya, sumber makanan yang benar adalah dari sumbernya, yang menerima langsung dari Allah, orang suci, insan kamil. Makanlah dari mereka, minumlah dari mereka. Sampai kapan? Sampai menjelang datangnya fajar akhir zaman. Sampai jelas nanti semuanya di alam dunia ini, semuanya sudah bisa melihat mana kebenaran dan mana kebatilan. Al-khaytul abyad itu adalah kebenaran. Al-khaytul aswad itu adalah kebatilan, gelap. Nanti semakin kesini orang dengan panduan ilmu pengetahuan, dengan panduan teknologi, akan semakin jelas kebenaran dan kebatilan. Dan pada saat itu adalah fajar. Di mana kita dapatkan fajar dengan makna seperti itu? Dalam surat Al-Qadr. Bapak Ibu masih ingat surat Al-Qadr? Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ma fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Di sini katakan, kulu, belajarlah terus-menerus, minumlah terus-menerus dari sumber yang benar, sampai nanti jelas bagi kalian membedakan antara mana yang putih, mana yang benar, dan mana yang hitam, mana yang batil.
al-aswad, yang gelap sebetulnya. Summa atimus syama, baru kemudian setelah itu sempurnakanlah puasa sampai malam. Summa kemudian atimus syam, sempurnakanlah puasa sampai malam. Secara zahir artinya apa? Kita berpuasa sampai malam, bukan sampai maghrib. Nggak ada di sini sampai maghrib. Nggak ada di sini sampai apa? Sampai azan, nggak ada. Tidak ada kata-kata summa atimus syama ilal azan, nggak ada. Summa atimus syama ilal maghrib, tidak ada. Ya. Yang ada atimu, sempurnakanlah. Ingat kata sempurnakanlah, berarti kalau tidak begini karena tidak sempurna. Sempurnakanlah. Kapan sempurna? Sampai al-lail, malam. Jadi kalau tidak sampai malam, ya tidak sempurna. Summa kemudian atimus syama ilal lail, sempurnakanlah puasa kalian sampai malam hari. Ya. Maka tadi di atas uhillalakum laila tasyam. Mana batinnya apa di sini jemaah sekalian berbahagia? Mana batinnya kita harus mengamalkan puasa ini, nilai puasa, sifat puasa, menahan diri hawa nafsu sampai kapan? Sampai datang kematian, al-lail, malam. Sudah kematian. Kita sudah meninggalkan alam kehidupan dunia, dan pada saat kita masuk dalam barzah, yang dibutuhkan di sana adalah cahaya yang kita bawa dari dunia. Atimmus syama ilal laili wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Dan ketika kamu iktikaf di masjid, maka janganlah menggembirakan istrimu. Kenapa? Kamu hanya fokus kepada Tuhan. Tuhanmu hanya terpaut terus-menerus secara serius, secara sungguh-sungguh dengan Tuhanmu. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Bisa bermakna batin, kalau kita sudah iktikaf, sudah tetap fil masajid, di tempat sujud. Apa tempat sujud? Ingat, berwilayah. Juduli Adam, maka kehidupan ini adalah, bumi ini adalah al-masajid, al-masjid, tempat sujud. Kalau kita sudah berketetapan hati di sini, maka jemaah sekalian berbahagia, maka otomatis menjadi memancar ke sekitar kita tanpa harus sengaja untuk menggembirakan istri kita. Tilka hududullah, itulah hukum-hukum Allah. Hudud ini satu asal kata dengan had, tajam. Satu alkata saja dengan hadid, ingat kata al-hadid, besi. Kenapa? Karena hukum itu harus kuat seperti besi, harus tajam seperti pisau. Tilka hududullah, itulah hukum-hukum Allah. Fala taqrabuha, maka janganlah coba mendekatinya untuk melanggarnya. Jadi yang didekati Allah, bukan hukumnya. Hukum apa? Diamalkan. Allah yang didekati. Jadi jangan dekati hukumnya, dekati Allah melalui hukumnya. Kadzalika yubayyinullahu, begitulah Allah menjelaskan ayat-ayatnya linnasi, kepada manusia, la'allahum yattaqun. Mudah-mudahan manusia semuanya bertakwa. Nah, sekarang kita kembali lagi ke sini. Ya. Jadi tadi kita sudah lihat, ini bisa kita kembangkan dengan ayat-ayat lain, tapi waktu kita sangat terbatas. Sekarang 188 ya. 188 ini adalah, supaya kita lihat apa background-nya tadi jemaah sekalian ya. Kita hilangkan dulu ini. Kita ganti dulu ya. Nah, ini dia jemaah sekalian. Ini adalah tanah yang luas, sawah, ladang. Bapak Ibu sekalian, kalau melihat seperti ini, manusia itu apa? Ya cenderung mencari gimana caranya semakin luas sawahnya, luas tanahnya. Kalau perlu gunung-gunung di sana, dia juga kuasai. Ya. Kalau perlu juga kekuasaannya sampai di gunung-gunung sana. Dia berpikir nanti di gunung, dia kapling, dia bikin villa di atas sana, pemandangannya begitu indah. Akhirnya apa yang terjadi jemaah sekalian berbahagia, terkadang menggunakan berbagai macam cara. Kalau penguasa menyalahgunakan kekuasaannya, kalau rakyat menyogok orang-orang yang memiliki otoritas hukum dan sebagainya. Untuk memperluas ini jemaah sekalian. Dia lupa kalau meninggal mati semuanya ditinggalkan. Maka apa kata Allah setelah berpuasa tadi? Karena puasa tadi adalah melawan ego kita, kepentingan hawa nafsu kita, subjektivitas kita. Maka Allah berfirman, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Ya. Al-Quran katakan wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Ya, sekalian kita
Ini tadi kita kasih dulu ini ya. Gitu. Jadi nanti kita tandaikan lagi di sini. Ya. Nah, gitu. Nah, jadi jemaah sekalian kita teruskan tadi ya. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah engkau memakan, ini paus larangan ya. Ini larangan, ini laknya larangan. La taqulu, janganlah kalian makan harta benda bainakum di antara kalian, ini bainakum di antara kalian bil batil, dengan cara yang batil, bil batil, dengan cara yang batil. Janganlah kalian makan harta benda di antara kalian bil batil, dengan cara yang batil. Ya. Caranya bagaimana? Waktu dulu dan kalian membawa. Ya. Waktu dulu kalian membawa biha harta benda itu ilal hukam kepada hakim. Meminta dibenarkan padahal itu barangnya orang diambil. Bikin sertifikat palsu. Ya. Kemudian minta dia dijustifikasi, dijustified. Untuk apa? Litakulu, supaya memakan fariqan sebagian min amwalin nas, sebagian harta manusia bil ismi, dengan cara dosa. Ya. Wa antum ta'lamun, dan kalian mengetahuinya. Bapak Ibu sekalian, terutama ikhwan kita di Malaysia dan Singapura, di Indonesia sekarang ada di sini. Tidak tahu kalau di Malaysia. Kalau di Indonesia Bapak sekalian banyak kasus di mana tanahnya orang tiba-tiba dipindah tangankan, luar biasa. Rumahnya, tanahnya, entah kenapa tiba-tiba kok pindah tangan, kan begitu. Setelah orangnya mau jual, heran. Ini sudah bukan Bapak Ibu yang punya, ini sudah dimiliki orang, luar biasa. Dan ini sampai pada tingkat pejabat tinggi pun ada yang korban seperti ini. Luar biasa. Kalau pejabat tinggi saja korban, bagaimana dengan rakyat biasa, Pak Bos? Bagaimana dengan rakyat kecil? Tapi ini masih ada sampai sekarang. Dan yang melakukan itu ya, orang Islam juga. Rajin sholat juga, bahkan mungkin juga setelah berumrah dan berhaji juga. Artinya apa jemaah sekalian? Agama kita tidak sampai ke dalam jiwa. Agama hanya sampai di dalam bentuk jubah keagamaan saja. Karena ini jelas, la ta'kulu, dan ini setelah puasa Ramadan. Artinya apa? Tanda puasanya orang diterima adalah ketika menjelma menjadi sifat di dalam kehidupan masyarakatnya, kehidupan sosialnya, menghormati hak-hak orang lain. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqan min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Kita lagi mas geser bagian di sini ya. Kita lihat di sini ya, di dalam ayat surat ini ada surat An-Nisa tadi. Nih. Yang berbicara tentang betapa banyak orang ini ya, surat An-Nisa ini ya. Surat An-Nisa 29 ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Orang beriman, janganlah engkau memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Illa, kecuali antakuna tijaratan, dengan perniagaan. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa harusnya perniagaan itulah yang harus ditingkatkan. Karena perniagaan itulah cara memindahkan harta benda yang paling baik, jual beli namanya. Trading, jual beli. Tijarah nih berdasarkan ayat ini. Jadi illa antakuna tijaratan antara diminkum. Perniagaan yang kalian saling ridho di antara kalian. Nah, jadi jemaah sekalian, berdasarkan ayat ini, orang Islam itu harusnya banyak jadi pedagang. Tapi sayang seribu sayang, mayoritas kita umat Islam itu justru biasanya tidak jadi pedagang, maunya jadi pegawai, officer, pegawai negeri, pegawai kerajaan, ya menjadi pegawainya orang lain, kamu gitu, digaji setiap hari, pagi-pagi datang, sore-sore pulang. Nah, seperti itulah jemaah sekalian. Akhirnya apa yang terjadi? Yang kuasai perniagaan orang lain. Yang kuasai perniagaan orang lain, bukan orang Islam. Begitu orang lain kuasai, kita iri hati. Kita mengeluarkan tuduhan-tuduhan, mereka tidak adil dan sebagainya. Padahal kita sendiri yang memang kurang menguasai ini. Ini ayat yang mengatakan. Ya ayyuhalladzina amanu, orang yang dipanggil orang beriman. Jadi orang beriman itu apa? Pedagang, berdasarkan ayat ini. Lihat. Berdasarkan ayat ini adalah orang beriman itu adalah pedagang.
kaitannya dengan ini, ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah engkau makan harta benda di antara kalian dengan cara yang batil, illa kecuali antakuna tijaratan, kecuali melalui perniagaan. Perniagaan jemaah sekalian berbahagia. Akhirnya apa yang terjadi? Sekarang yang menguasai dunia adalah Tiongkok. Kenapa? Dia menjual apapun juga dibutuhkan manusia. Mulai dari jarum pentul sampai kepada pesawat komersial. Mulai daripada boneka selawatan yang dijual di depan Masjidil Haram sampai kepada chips komputer dan handphone yang paling canggih sekarang yang buat Amerika uring-uringan melalui teknologi terbaru yang ditampilkan di dalam merek handphone terbaru dari Cina. Luar biasa. Dia menguasai semuanya. Setelah menguasai semuanya, kita mulai ketakutan, kita curiga. Padahal kita sendiri tidak menjalankan ini, jemaah sekalian. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta benda di antara kalian cara yang batil, kecuali antakuna, engkau menjadi tijaratan, perniagaan antara minkum, yang saling suka, saling ridho di antara kalian. Jadi inilah jemaah sekalian berbahagia yang kita lihat. Supaya kita menggunakan ayat ini sebagai motivasi kepada orang Islam, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita orang Islam itu masih sangat sedikit yang bergerak dalam perniagaan, dalam bidang perdagangan. Anak-anak sekolah apa cita-citanya? Nanti supaya kerja di sini, di situ. Merasa bangga kalau kerja di perusahaan A, B, C, D, perusahaan MNC, MNC, multinational corporation, ya gitu. Saya kerja di ini, di itu. Bangga sekali jemaah sekalian. Padahal itu pekerja namanya. Nah, jadi Al-Quran mengatakan, wala ta'kuluni amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litaqulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun, ayat 189 sekarang. Ya. Ini masuk bicara tentang hilal. Ini Bapak Ibu sekalian yang Bapak Ibu lihat di atas ini namanya hilal. Yang namanya hilal itu bukan hanya yang pertama kali terbit tanggal 1 Ramadan atau 1 Syawal itu, tapi yang namanya hilal itu adalah bulan-bulan yang belum sempurna, belum paripurna. Belum purnama. Itu namanya bulan sabit. Masih ada miringnya, namanya sabit. Masih berbentuk sabit. Sabit itu kan alat untuk membabat rumput. Itu sabit namanya, seperti itu. Yas'alunaka anil ahillah. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang al-ahillah. Masuk di sini ahillah. Ahillah, hilal. Ahillah bentuk jamak dari hilal. Kul katakanlah, hiya mawaqitul linnasi wal hajj. Hilal itu adalah mawaqitun, tempat-tempat waktu. Penunjuk-penunjuk waktu bagi manusia dan haji. Jadi artinya apa? Kita bisa menggunakan perhitungan Qamariyah. Qamar itu dari kata kamar, artinya bulan. Nah, yang disebut ahillah itu adalah Qamariyah. Jadi kalau kita menghitung Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, apalagi Rajab, Syaban, Ramadan, kemudian Syawal, kemudian Zulqaidah, Zulhijjah, nah itu namanya Qamariyah. Kalau kita menghitung Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan sebagainya, itu namanya Syamsiyah. Yas'alunaka anil ahillah, mereka bertanya kepada tentang ahillah. Qul jawablah Muhammad, hiya mawaqitul linnas. Itu adalah penentu waktu-waktu bagi manusia dan haji. Tapi kok tiba-tiba masuk bicara tentang albir ini? Tiba-tiba bicaranya tentang albir. Masih ingat Pak sekalian, albir kita bicarakan di mana? Di ayat 177. Ini kan 177 kita sudah bahas ya. Di sana kita temu kata-kata laisal bir antuallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. 177. Dari albir kemudian kita masuk bicara tentang kisas. Dari kisas kemudian kita bisa masuk bicara tentang wasiat. Dari wasiat kita masuk bicara tentang Ramadan. Ini masih 177 tuh. Ya. Nah, jadi tiba-tiba muncul lagi walaisal bir, dan bukalah albir namanya biantatul buyuta min zuhuriha. Apabila kalian masuk rumah melalui pintu, melalui belakangnya. Jadi artinya apa? Tujuannya agama datang, tadi Al-Quran, berdoa kepadaku, kemudian tidak boleh makan harta manusia, karena itu haram,
Nah, harta manusia tidak boleh dimakan kalau tidak melalui pintunya yang benar, namanya haram. Nah, begitu juga dengan ilmu. Harus melalui pintunya. Jangan kau masuk rumah. Rumah apa? Rumah keagamaan. Dari belakang. Ya. Tapi masuklah melalui pintunya. Ini. Waktul buyuta min abwabiha. Masuklah melalui pintunya. Nih. Al-buyut min abwabiha. Dari pintunya. Ya. Jangan sampai masuk tidak melalui pintunya. Walaisal bir, bukanlah albir. Biantatul buyuta min zuhuriha. Dari belakangnya atau dari pintu yang ilegal. Jadi bukanlah albir namanya kalau kamu masuk rumah secara ilegal. Ilegal. Walakin akan tetapi albir itu manittaqa. Hanya ditempuh oleh orang bertakwa. Karena orang bertakwa itu selalu mencari jalan yang serba legal. Walakin albirra manittaqa. Bagaimana cara legalitasnya? Waqtul buyuta min abwabiha. Masuklah ke dalam rumah melalui pintu-pintunya, dan itulah disebut dengan albir. Albir inilah orangnya disebut dengan albar, al-abror, dan dari sini juga muncul kata, kalau di atas albar, ya itu adalah namanya daratan, fil barri wal bahri. Zahral fasadu fil barri wal bahri, itu daratan. Kenapa daratan? Karena daratan memberikan kehidupan. Albir memberikan kehidupan. Makanya mas Kaiser bahagia, dari nama inilah kita juga menggunakan nama tafsir kita, tafsir Al-Barru. Ya. Kita bisa lihat di dalam surat At-Tur ini, surat At-Tur ini surat 52. Surat 52 ayat 28. Inna kunna, sungguhnya kami kata Tuhan, kunna tadinya, min qabl sebelumnya, maksudnya di dunia, kami di dunia kata Tuhan, sudah mengajak manusia, melalui Rasulnya tentunya, nada'uhu supaya hanya menyembah kepada Allah saja. Supaya hanya menyeru kepada Allah saja. Supaya berdoa hanya kepada Allah saja. Nada'uhu. Kenapa hanya kepada Allah? Innahu huwal barrur rahim. Karena sungguhnya dia Allah itu adalah al-barrur rahim. Ingat, al-barrur rahim. Dari sinilah kita menggunakan tafsir kita, tafsir al-barru. Jadi Al-Barru itu bukanlah nama daerah, tapi nama Allah, Asmaul Husna. Ini Al-Barru Rahim. Cuma kebetulan ada nama daerah juga namanya Barru, gitu. Tapi bukan Al-Barru, Barru. Ya. Jadi Innahu huwal Barru Rahim. Sungguhnya dia Allah itu adalah Maha Al-Barru dan Maha Ar-Rahim. Al-Barru artinya apa? Maha melimpahkan kebajikan. Ini Al-Barru sama dengan kata daratan. Zaharal fasadu fil barri. Kenapa barri? Karena ada fil barri wal bahri. Al barri karena ada fi. Maaf dulu sekalian bilang gitu. Ini kesimpulannya tafsir kita diambil dari nama ini, ya. Dan orang yang kita minta mati bersamanya adalah al-abror. Tawaffana ma'al abror. Waqtul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Terakhir lagi, ya. Nah, ini adalah tentang perang. Tiba-tiba bicara tentang perang. Ya. Ya, kalau wilayah kita dimasuki orang, ya kita harus mengusirnya seperti tanah kita juga. Kalau tanah kita dikuasai orang, ya kita harus melapor ke polisi, ke polis. Kita bawa ke pengadilan supaya dikembalikan hak-hak kita. Nah, begitulah. Kenapa? Karena tadi tidak boleh mengambil hak orang lain. Ya, tidak boleh juga. Makanya harusnya orang-orang Islam itu bertetangga itu paling enak sebetulnya. Ya. Orang Islam bertetangga enak. Makanya harusnya kita, negara-negara Islam, harusnya memberikan contoh bahwa negara Islam itu saling memuliakan satu sama lain. Ya, negara Islam tidak boleh menyerang negara lain. Ya. Tidak boleh seperti di beberapa tempat saling menyerang negara lain. Kalau kita tidak boleh cuma sekali. Kenapa? Karena ayatnya harus menghargai setiap daerah, setiap jengkal tanah orang lain. Allah katakan waqatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Jadi jemaah sekalian yang ingin memahami tentang perang dalam Islam, pahami dari ayat ini. Satu, perang itu adalah diwajibkan di Madinah. Setelah apa? Setelah ada negara. Jadi urusan peperangan adalah urusan negara. Jadi ini urusan peperangan adalah urusan negara. Ya. Ingat, urusan peperangan urusan negara. Yang kedua, peperangan hanya boleh terjadi di jalan Allah. Tidak boleh di jalan tagut untuk memperluas wilayah, untuk
merusakkan negara orang lain, tidak boleh sama sekali. Ya. Jadi perang itu hanya boleh dalam jalan Allah, di dalam kebenaran. Dan kapan orang Islam harus berperang? Yaitu alladzina, memerangi orang yang memerangi kalian. Ingat. Jadi kan mau hanya membela diri nih. Perangilah orang yang memerangi kalian. Perangilah orang-orang yang memerangi kalian. Perhatikan ya, sekalian. Jadi perang dalam Islam itu apa? Bukan agresif, bukan agresi, bukan ekspansi, apalagi akuisisi atau mengakuisisi negara orang lain. Tidak boleh seperti itu. Tindakan Irak menyerang Iran dulu jelas salah. Setelah gagal mengambil Iran, menyerang lagi Kuwait, jelas salah. Jadi Saddam Hussein bukanlah pemimpin Islam yang benar. Kenapa? Karena dia menyerang tetangganya, yaitu Iran. Juga menyerang tetangganya Kuwait. Ya, tidak boleh sama sekali. Coba Bapak juga sekali. Lalu bagaimana dengan Iran mempertahankan dirinya? Yang benar, karena dia mempertahankan wilayahnya yang diperangi oleh Saddam Hussein pada tahun 80 itu. Ya, 9. Itu baru selesai perang. Dan korbannya jutaan orang. Itulah umat Islam, mohon maaf. Ya, kita bodoh. Kita diperalat oleh negara lain. Kita diperalat oleh bangsa lain. Ya. Kita beli senjata dari mereka. Ntar dibayar dengan sumber daya alam kita. Ya. Kenapa? Karena kita jauh daripada Al-Quran. Jadi waqatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum. Perangilah di jalan Allah orang-orang, jadi harus orang-orang yang memerangi kalian. Jadi artinya apa? Ini adalah membela diri, defensif. Ini adalah defensif, bukan agresif, bukan offensif. Perang dalam Islam tidak boleh offensif, tapi defensif. Ya, defend. Mempertahankan. Makanya ada la tak terjang melampaui batas. Artinya apa melampaui batas? Ya kita hanya mempertahankan daerah kita saja dan tidak boleh mengambil daerah orang lain. Saya kira Pak Ustaz ayat ini jelas sekali. Perangilah orang-orang yang memerangi kalian, tapi jangan melampaui batas. Ya. Begitu kita melampaui batas, ya berarti tidak ada bedanya kita dengan mereka. Kita juga adalah agresor juga. Kita juga apa? Kita juga adalah imperialis juga. Kita juga penjajah juga. Nah seperti itu jelas sekalian. Jadi perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, tapi jangan melampaui batas. Apa sebabnya? Innallaha yuhibbul mu'tadin. Allah tidak mencintai, la yuhibbul mu'tadin. Tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Nah Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, mohon maaf ini sampai hampir 1,5 jam ya, hampir jam 9 sekarang. Ya, ini pun juga hanya membahas perbandingan-perbandingan ayat sangat sedikit. Ya, tapi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa memaklumi kalau memang ayat-ayat ini panjang-panjang ya Pak Ibu sekalian. Ya, mudah-mudahan kita tidak keberatan dan Allah melapangkan hati kita untuk menerimanya dengan tulus dan ikhlas dan ridho. Dan semoga juga Al-Fakir diberikan hidayah bimbingan oleh Allah SWT untuk yang pertama kali memahami dan mengamalkan ayat-ayat seperti ini. Paling tidak Allah SWT memberikan kepada kita hidayah inayah melalui ayat-ayatnya yang menyebabkan kita di dunia tertuntun dan di akhirat nantinya juga mendapatkan syafaat dari sisinya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang mau bertanya dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Ustaz, ada 2 soalan Ustaz. Satu tentang 7 kali penceritaan menggunakan urufiah mutakalim tadi. Apakah ini satu keintiman hubungan merapatkan hubungan antara Ahmad dengan Muhammad dengan Ahmad tadi, persis macam Ustaz kupaskan di Turusina. Kedua, kenapa Allah macam Da Vinci Code kan perkataan pintu-pintu jamak dan rumah-rumah jamak, padahal Allah boleh saja menggunakan singular tadi. Barakallahu fiik. Ustaz. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, terutama kepada Pak Nur. Jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi saya kira benar ini jemaah sekalian ya, ini adalah menunjukkan kedekatan Allah dengan hambanya, yaitu menggunakan kata ibadi, anni, fa ini, kemudian u-nya juga di sini aku uji budak wa tadda'i zada'ani.
Waliyastajibu li waliyu'minu bi, ya semuanya adalah ya mutakalim, menunjukkan bahwa Allah begitu dekatnya kepada kita semuanya, tidak ada jarak, tidak ada gap, tidak ada selah, tidak ada fasal antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Bagi yang mencapai derajat ibad, hamba-hamba Allah. Maka inilah yang harus kita capai Bapak Ibu sekalian, dengan cara bagaimana? Dengan cara berpuasa dan menghidupkan sifat-sifat puasa sepanjang hidup kita. Bukan hanya di bulan Ramadan. Menghidupkan sifat-sifat puasa dalam jiwa kita. Yaitu apa? Tidak boleh terkuasai oleh makanan, minuman, dan seksualitas. Yang menguasai kita cuma satu, Allah, Malik Yaumiddin. Nah inilah makna daripada ayat ini. Lalu kemudian kenapa ada istilah kayak Pak Nur tadi, definisi code, seperti kode-kode saja. Sehingga kemudian tadi berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan buyut tadi di ayat-ayat selanjutnya ya. Di ayat ini tadinya ya. Kenapa di sini menggunakan kata-kata buyut di sini ya? Ini adalah buyut. Ya. Buyut ini artinya bentuk jamak. Kalau satu baitun, kalau bentuk jamaknya buyutun. Kenapa menggunakan? Bukankah cuma satu? Jawabannya memang bait ini jamak. Ya, kenapa? Setiap orang suci adalah bait. Kita harus masuk melaluinya sesuai dengan zamannya masing-masing. Maka rumah yang harus kita masuki sekarang adalah rumah Imam Zaman, pemimpin terakhir. Jadi ini ada 12 rumah sebetulnya. Ya. Setiap rumah ini dijaga oleh satu manusia suci. Yang di dalam surat An-Nur dikatakan tidak lagi terpengaruh oleh perniagaan. Tidak terpengaruh oleh perniagaan, tidak terpengaruh oleh masalah-masalah duniawi. Kenapa? Karena puasanya menjadi bagian tak terpisahkan dari jiwanya. Puasanya telah mensifati dirinya, seperti kita bisa lihat di dalam surat An-Nur ya. Kita lihat surat An-Nur, surat yang ke-24 ya, surat An-Nur. Ayatnya 37 ya. 37 nih. Ini dia. Rijalun. Ya, itu rijalun. Rijal ini cuma sebagai jamak juga. Ya. Kenapa jamak? Karena satu rumah satu rajulun. Rajulun itu tunggal. Jamak rijalun ini. Rijalun la tulhihim. Jadi kita tarik ke atas dulu ya. 36 ya. Ini fi buyut, ini buyut jamak juga nih. Jadi setiap rumah itu ada rijalnya. Ada rajulunnya. Karena banyak rumah, buyut, maka laki-lakinya juga banyak, orangnya juga banyak, orang sucinya maksudnya. Jadi kalau satu orang namanya rajulun, banyak namanya rijalun. Jadi yang mengisi rumah-rumah ini, jamaknya di sini buyutun, ini adalah juga rijalun. La tulhihim, yang tidak akan terlalaikan ya oleh tijaratun. Kan berarti sudah lebih tinggi. Kita ini tadi harus dengan tijarah. Nah di sini adalah tijarah juga, tapi tidak terlalaikan. La tulhihim tijaratun wala bai'un, dan tidak jual oleh jual beli ya. An zikrillah, dari mengingat Allah. Jadi apapun yang dilakukannya, hatinya tetap bersama dengan Allah. Wa iqamis shalah, salatnya adalah tegak setiap saat. Bukan hanya salatnya tegak pada saat salat, tetapi anytime, anywhere, selalu salatnya tegak. Wa ita'iz zakat, dan juga mengeluarkan zakat kapan juga. Jadi ita'iz zakat ini juga, kalau kita kan mengeluarkan zakat bulan Ramadan. Kalau ini juga anytime juga, anywhere juga. Ya. Di mana saja, bahkan ketika dia sedang sholat bisa mengeluarkan zakat, luar biasa. Wa ita'iz zakat, kan begitu. Saat sedang sholat ada peminta-minta masuk, cincinnya diberikan. Wa ita'iz zakat. Ya. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Dia hanya takut kepada satu hari di mana pada hari itu jiwa-jiwa manusia dan penglihatan terguncang. Ini persis sama dengan surat Al-Insan, atau mirip sekali dengan surat Al-Insan. Surat Al-Insan, surat 76 yang berbicara tentang Al-Abrar, yang sebab turunnya adalah Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah Zahra. Nah, kita lihat sini. Al-Insan. Kita lihat di bawah sini. Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaan wala syukura.
la nuridu minkum jazaan wala syukura. Inna nakhafu, kami hanya takut min rabbina, pada Tuhan kami, yauman, pada suatu hari, abusan kamtarira. Pada saat itu banyak orang yang bermuka masam dan penuh kesulitan. Fawakahum Allah syarra dzalikal yaum walaqahum nadratan wa surura. Jadi seperti itulah jemaah sekalian. Nah, jadi inilah yang menyebabkan kenapa disebutkan dengan buyut, karena juga pasangannya tadi adalah rijalun, jamak juga. Kenapa bukan cuma satu? Memang permulaannya dari, yaitu Nabi berkata saya adalah Madinatul Ilm, lalu kemudian Aliun Babuha. Nanti setelah itu Nabi sudah tidak ada, Ali lagi mengatakan saya Madinatul Ilm. Maka Hasan pintunya seperti itu, Babuha. Nah, jadi seperti itu. Jadi setiap saat ada rumah dan ada pintunya. Jadi selalu begitu, ada rumah, ada pintu, ada rumah, ada pintu. Jadi yang sekarang pintu nanti jadi rumah. Yang sekarang jadi pintu nanti jadi rumah. Begitulah seterusnya sampai akhir zaman. Ada lagi Pak sekalian berikutnya sebelum kita tutup? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Aidin. Ya, syukur Ustaz. Masya Allah, luar biasa penjelasan. Saya mungkin agak sedikit ke belakang Ustaz, yang pembahasan kita yang lalu gitu di surah 184 dan 185. Ini bicara tentang puasa ya. Ada di dua ayat ini ada ayat yang berulang gitu. Apa maksudnya itu Ustaz? Misalkan kan di situ famangkana maridan au ala safarin faiddatun min ayyamin ukhar. Di ayat 185 kan diulang juga itu wa mangkana maridan. Ini pasti ada rahasianya, Allah mengulangin. Apakah apakah konteks puasa di ayat 18 itu berbeda dengan konteks puasa di ayat 85 gitu? Sehingga harus diulang, Allah mengulangnya gitu loh. Atau ada mungkin makna lain gitu yang rahasia lain dari perbedaan kedua ayat ini gitu loh. Mohon penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, di ayat sebelumnya 184 sudah dikatakan ayyama ma'dudat. Ini ayyama ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safar. Jadi setelah ayyama ma'dudat baru faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Baru kemudian diulang lagi di sini. Jadi wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Kenapa diulangi? Ya. Tentu pertama menunjukkan pentingnya, karena kalau diulangi berulang-ulang pasti penting sekali. Ya, penting. Pertama paling tidak menjadi bukti surat Al-Furqan ayat 30 yang sering kita angkat. Nabi mengadu di hadapan Allah dengan kata-kata ya Rabbi, wa Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wa Tuhanku, sungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an itu dijauhi. Contohnya lagi di sini. Di masyarakat kita ada yang berpendapat kalau kita bulan Ramadan dan musafir atau sakit, yang maunya kita ya terserah kita, boleh puasa boleh tidak. Itu kan ada yang berpendapat. Ayat ini mengatakan tidak ada kata opsional, tidak ada opsi. Yang ada langsung dikatakan wa man kana, siapa yang sakit atau ala safarin, dalam keadaan safar, maka menggantinya dengan jumlah hari yang sama di hari yang lain. Kan berarti seakan-akan kalau kita pahami mafhumnya adalah yaitu bahwa ini adalah harus ditinggalkan, wajib. Ya. Tapi di masyarakat kita ada yang menganggap opsional seperti itu. Nah, maka kemudian di mazhab Ja'fari diakui bahwa ini adalah wajib. Kalau kita sudah sakit atau safar, ya gugur kita punya puasa berdasarkan pemahaman ayat ini. Dan ini diulangi 2 kali tadi seperti di sini juga. Ya, faman kana minkum maridan ala safarin, diulangi 2 kali. Satu, yang kedua, apa maknanya yang disampaikan di mas kalian? Allah menjelaskan kepada kita bahwa dalam Islam urusan kehidupan dunia dan akhirat adalah satu kesatuan. Istilah dunia dan akhirat itu hanyalah istilah saja. Seperti tangan kita ada ujung pangkalnya nih, ada ujungnya, ada pangkalnya. Ada ujung, ada pangkal di sini. Sebetulnya satu tangan ini, satu tangan. Kalau di sini kita katakan ini adalah pangkal, ini adalah ujung. Padahal sebetulnya kan ini satu tangan. Ya. Nah, kata-kata dunia dan akhirat itu satu sebetulnya. Tidak bisa dipisahkan. Ini contohnya tadi tangan. Kalau dipisahkan ya bukan pangkal lagi di sini, bukan ujung di sini. Beda lagi kalau dipotong di sini. Ya.
Begitulah juga. Jadi dunia dan akhirat tidak bisa dipotong, tidak bisa dipisahkan, satu kesatuan. Satu. Yang kedua, konsekuensi daripada tidak memisahkan dunia dan akhirat adalah bahwa semuanya adalah ibadah. Ya, di dunia ini adalah semuanya ibadah. Cuma ada ibadah yang punya aturan dan ada yang tidak punya aturan. Maksudnya tata cara. Ibadah yang punya aturan tata cara namanya mahda, ibadah mahda. Dan yang kedua adalah ada gairu mahda, yang tidak teratur. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa safar, bepergian, entah mengurus bisnis, entah mengunjungi keluarga, silaturahim, entah urusan sekolah, kantor, itu sama dengan ibadah. Ulangi lagi, sama dengan ibadah. Buktinya apa? Pada saat itu puasa gugur. Kan berarti bahwa setara dengan puasa. Setara dengan puasa, puasanya digugurkan. Untuk mengurusi, kan berarti urusan dunia adalah sakral. Urusan dunia juga adalah urusan ibadah, namanya ibadah mahda. Jadi tidak bisa kita katakan itu si Pak Haji cuma selalu di kedainya aja tinggal. Urusan dunia mulu, tidak bisa. Ya. Karena Pak Haji Mat Torpedo ketika dia di kedainya atau Pak Burhan di kedainya urusan agama juga, dunia akhirat namanya. Ya, kenapa? Kan tidak bisa kita berhaji kalau tidak ada tidak ada tabungan. Tabungan dia apa? Ya dengan dagang tadi, tijarah atau menjadi pegawai karyawan. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi ini semuanya urusan dunia, urusan dunia akhirat. Tidak bisa kita katakan ini dunia akhirat kita seimbangkan. Kalau seimbang itu artinya dua hal yang terpisah. Ya, ini bukan seimbang, satu kesatuan. Totally, holistic, kamu gitu. All in one, kira-kira begitulah. Jadi all in one. Ya. Satu dilakukan at all, untuk semuanya juga. Jadi tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi jemaah sekalian berbahagia, faman kana maridan aw ala safarin faidatu min ayyamin ukhra, maknanya seperti itu. Jadi tidak bisa dibeda-bedakan. Sakit juga berobat berarti urusan dunia, urusan agama. Jadi kalau ada orang sakit baru tidak berobat, berarti tidak mengikuti urusan agama tadi, tidak faliyastajibuli. Bahwa kita berdoa ya Allah berikan kesembuhan ya, tetapi ya kita harus berobat, kita harus minum obat, kita harus datang ke dokter kalau memang harus datang ke dokter dan sebagainya. Itu namanya urusan ibadah juga. Jadi datang ke dokter urusan ibadah, ingat. Mengurus bisnis urusan ibadah. Nah, kalau datang ke dokter urusan ibadah berarti apa? Membangun rumah sakit juga adalah ibadah. Membuat fakultas kedokteran adalah ibadah. Menjadi dokter juga adalah ibadah. Dokter tidak bisa jalan, harus ada pembantunya, namanya suster, atau ada paramedis. Maka menjadi paramedis juga adalah ibadah. Rumah sakit tidak bisa jalan kalau tidak ada karyawan yang lain yang bukan dokter. Maka karyawan rumah sakit juga adalah ibadah. Begitulah seterusnya, kehidupan kita adalah keseluruhan adalah ibadah. Tidak bisa kita bagi-bagi. Lalu di mana membedakannya? Pada niat. Walaupun kelihatannya ceramah seperti saya, membaca Al-Quran, tapi kalau niatnya untuk dunia, ya dapat dunia. Innamal a'malu binniyat. Tapi orang yang dagang seperti Haji Torpedo di Malaysia atau Kapal Uran di Malaysia, di Singapura, kalau dia dagang niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya dia dapat qurbatan ilallah. Jadi innamal a'malu binniyat. Itulah sebabnya juga pada saat kita Jumatan, khutbah Jumat itu menyebabkan sholat zuhur menjadi tinggal 2. Kan sebetulnya tidak ada sholat Jumat ya. Yang ada sholat zuhur di hari Jumat. Ya, ingat, sholat itu kan cuma 5 macam. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tidak ada sholat Jumat. Yang ada adalah sholat zuhur di waktu Jumat. Ya. Sholat zuhur di waktu Jumat tinggal jadi 2. Kenapa? Karena dipotong oleh khutbah. Jadi khutbah, ceramah, belajar, mengajar. Kan yang namanya khutbah itu ada guru mengajar, ada murid, ada umat, ada jemaah yang mendengar. Kesimpulannya, khutbah itu adalah urusan teaching and learning. Urusan ta'lim wa ta'lum. Itu adalah setara dengan salat. Ya. Ini artinya apa? Tidak bisa kita katakan belajar itu urusan dunia, tapi juga urusan iman. Urusan ibadah juga. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah kira-kira pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau tidak bisa banyak pertanyaan, karena memang ayatnya panjang-panjang, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Ada satu lagi, Ustaz. Ada. Di chatroom. Di chatroom masih ada satu lagi ya. Dari Pak Masyur. Ini dari Pak Masyur ya.
Jika buka puasa yang benar sebaiknya kapan? Ya, jawabannya benar masing-masing, sesuai dengan pendapat masing-masing. Kalau di kalangan masyarakat yang kebanyakan kita ini, yang biasa kita lakukan, berbuka puasa itu begitu beduk begitu beduk dipukul atau azan dikumandangkan, azan maghrib, maka kemudian mereka berbuka puasa, kami gitu. Tetapi dalam pandangan saya secara pribadi, tapi ini ingat pandangan pribadi saya Pak Mansur dan juga pada yang lain, tidak punya pretensi, tidak bermaksud untuk mengatakan inilah yang saya anggap paling benar. Ya paling benar menurut saya, tapi saya tidak merendahkan atau menistakan pendapat orang lain. Saya juga menghormati, memuliakan, menjunjung tinggi pendapat orang lain, tapi inilah pendapat saya berdasarkan kajian-kajian saya terhadap Al-Quran. Satu, berdasarkan Al-Quran tadi, atimus syama ilal lail. Jadi kalau saya berpuasa, baik puasa Ramadan ataupun puasa sunat di luar Ramadan, saya berbuka puasa setelah agak gelap sedikit, kira-kira kurang lebih 15 menit lah dari matahari terbenam. Kalau azan itu kan pas biasanya matahari terbenam. Jadi turun agak gelap. Karena dikatakan atimus syama ilal lail. Yang namanya lail itu menutupi kata Al-Quran, wal laili iza yaghsha. Toh tidak rugi kalau cuma nambah sekitar 10, 15, 20 menit, nggak ada masalah. Toh kita sudah puasa sampai 14 jam, masa cuma nambah 20 menit, tidak puasa. Jadi saya secara pribadi menambah sampai sekitar 15 atau 20 menit dari waktu yang ada sekarang. Ya, tetapi ingat dengan menghormati. Jadi kalau saya berdua, ada teman saya berbuka puasa pas azan maghrib, ya saya hormati. Saya silakan kamu gitu. Saya tidak merasa itu salah. Itu adalah pendapat mereka juga benar menurut dia. Ya. Menurut saya memahami Al-Quran, ya itu adalah pada saat mulai agak gelap, yaitu kira-kira 15 tambah 20 menit dari waktu azan. Satu. Yang kedua, berdasarkan pemahaman saya secara pribadi bahwa rukun Islam itu yang paling tinggi adalah sholat. Sholat itu. Nah, dikatakan dalam Al-Quran bahwa akimis sholat, dirikanlah sholat. Dan pada saat azan itu bukanlah panggilan untuk berbuka puasa, tapi panggilan untuk sholat. Jadi saya secara pribadi, ulangi lagi, saya secara pribadi biasanya sholat dulu, setelah sholat baru berbuka puasa. Tapi kadang juga kalau lapar sekali atau memang ada yang harus saya temani, ya saya berbuka puasa dulu. Tetapi dalam kondisi tidak terlalu mendesak, tidak ada yang saya temani, tidak ada yang tidak terlalu lapar, tidak terlalu berbahaya bagi tubuh saya, maka saya usahakan untuk bersalat dulu. Kenapa? Salat itu adalah ibadah yang lebih tinggi daripada puasa. Ya, dia adalah tiangnya agama. As-salatu imaduddin. Jadi setelah salat baru kemudian. Lalu bagaimana dengan percepat buka puasa? Nah, sebetulnya yang namanya puasa itu dimulai dengan waktu, ditutup dengan waktu. Jadi begitu mulai agak gelap, otomatis puasa sudah tidak berlaku lagi. Terlepas apakah kita minum atau tidak. Sama dengan tadi dengan dengan imsak di pagi hari. Apakah kita makan atau tidak, begitu imsak ya puasa dimulai. Puasa dimulai tidak dengan berhentinya kita imsak, makan, sahur. Kita ulangi lagi. Puasa di pagi hari itu mulainya tidak dimulai dari berhenti makan, tapi dimulai dari imsak, yaitu ketika tadi jelas antara benang putih dan benang hitam. Mulai dari situ puasa. Jadi puasa itu dimulai dengan waktu, diakhiri dengan waktu. Apakah kita mau sahur atau tidak, itu lain soal. Tetapi berpuasa dimulai pada saat jelas antara benang putih dan benang hitam berdasarkan surat Al-Baqarah 187 tadi. Begitu juga sore hari. Begitu sudah tidak jelas antara benang putih dan benang hitam, sudah gelap, sudah mulai gelap malam, maka otomatis puasa telah berakhir. Terlepas apakah kita makan atau tidak, sudah tidak ada puasa lagi baginya. Sama kalau kita lari. Yang menentukan kita start lari dan finish lari adalah bukan berhenti lari atau lari, tetapi ditentukan oleh garis start dan garis finish. Kalau kita sudah melalui garis finish, walaupun kita lari terus, nggak dihitung lagi lomba lari. Sudah selesai. Kenapa? Selesainya lari pada saat garis finish, bukan pada saat berhentinya kita lari. Ya.
Jadi sepertilah juga dengan puasa. Inilah yang saya pakai untuk berpuasa. Sehingga pertanyaan Pak Masyur kita jawab seperti itu. Tapi ingat jemaah sekalian, kita di sini benar-benar menghormati, menjunjung tinggi, memuliakan pendapat yang berbeda. Karena itu yang paling penting dalam Islam kita apa? Bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah, persaudaraan. Apalah artinya kita berbuka puasa versi ini, versi itu, tapi kemudian kita gontok-gontokan, ribut satu sama lain. Persatuan harus kita tempatkan di atas segala-galanya. Terima kasih banyak. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, syukran. Assalamualaikum ya Ustaz, syukran. Terima kasih Ayu. Selamat malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak. wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Bu Ayu. Ya, sama-sama Bu Kiti. Terima kasih. Syukron Ustaz, Bu Ayu, semuanya selamat. Ya, sama-sama Pak Nil. Ayo, salam. Oh, sekarang saya duluan ya, Pak Arum. Bahas yang lain saya duluan ya. Ya Ustaz. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Haji ya. Ustaz, semoga Ustaz sehat selalu. Amin amin. Makasih Ustaz, makasih Bu Ayu. Sama-sama Eli. Kasih Bu Ayu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri.